हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। I will start with a prayer and yeah. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललितं श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु द्वैनबान्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो धयमुदीरवे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनपारणम्। I'll start with a small kirtan of Jai Radha Madhav. Hope it will not trouble you. Hare Krishna. जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजनंदन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रजनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
Thank you all. Thank you, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Prabhuji, and yeah, it's really Krishna's mercy and Guru's kripa and Prabhupada's mercy and to chosen me to deliver to take this session. Dandvat Pranam Prabhuji, Balgowand Prabhuji and Leelandra Prabhuji for really all these years helping me to grow in this spiritual side and really gave the amazing Vaishnava family and association. Hare Krishna. Thank you. Prabhuji, please క్షమించండి ఒకవేళ ఏమైనా తప్పులు అయితే తెలుగు నాకు అంత స్పష్టంగా రాదు, బట్ నేను ట్రై చేస్తున్నాను ఈ చిన్న టాస్క్ ని డెలివర్ చేయడానికి. అండ్ ప్లీజ్ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి బాల్గోవింద్ ప్రభుజీ, లీలాంధ్ర ప్రభుజీ తరపు నుండి అండ్ ఆల్ ద వైష్ణవస్ హూ ఆర్ అటెండింగ్ ద క్లాస్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హోప్ అందరికీ మంచిగా వినిపిస్తుందా? హరే కృష్ణ. యా మాతాజీ. సో ఈరోజు శ్లోక 4. క్యాంటో 4 నుండి 22 చాప్టర్ నుండి 26th శ్లోక ఇచ్చారు. సో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని. సో నాకున్ని కొద్దిగా నాలెడ్జ్, నేను చదువుకుంటుంది, నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది అండ్ అసోసియేషన్ లో ఉంటుండి నేర్చుకుంటుంది, నేను నా వేలో డెలివర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. బట్ కంప్లీట్లీ స్క్రిప్చర్స్ నుండి తీసుకొని చెప్తున్నాను, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా తప్పులు ఉంటే మరణించండి, క్షమించండి. థ్యాంక్ యూ. యా. సో శ్లోక స్టార్ట్ అవుతుంది. యదా రతిర్ బ్రహ్మణి నైష్టికి పునా ఆచార్యవాన్ జ్ఞాన విరాగహర హంస దహత్య వీర్య హృదయం జీవకోశం పంచాత్మకం యోని మివేత్యో అగ్ని. అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే శ్లోక ట్రాన్స్లేషన్ ఏమున్నదంటే, అపాన్ బికమింగ్ ఫిక్స్డ్ in his attachment to the Supreme Personality of a Godhead by the grace of the spiritual master and by awakening knowledge and detachment, the living entity situated within the heart of the body and covered by 5 elements burn up his material surroundings exactly as a fire arising from wood burns the wood itself. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే శ్రీమద్ భాగవతంలోని అంటే మనం 5 ఎలిమెంట్స్ తోటి కట్టుబడి ఉన్నాం. 5 ఎలిమెంట్స్ తో కట్టుబడి ఉన్నాం. అదేమంటే అర్త్, వాటర్ అండ్ ఫైర్, అగ్ని, దీంతో మనం కట్టుబడి ఉన్నాం. సో మన సోల్ ని ఇవన్నీ కట్టుబడి ఉన్నాయి. సో అపాన్ బికమింగ్ ఫిక్స్డ్ in his attachment to Supreme Personality of a Godhead by grace of a spiritual master, by awakening knowledge and detachment, the living entity situated within the heart, body and covered by the fire element burns up his material surroundings exactly as a fire from wood and burn. Jivatma, the individual soul, and the Paramatma, the living together. ఈ రెండు, జీవాత్మ అండ్ పరమాత్మ రెండును మన హృదయంలో ఉన్నాయి. సో ఇండివిజువల్ సోల్ ఈజ్ liberated when it comes out of material heart or cleanless the heart to make spiritualized. అంటే సోల్ ఏదైతే ఉన్నదో జీవాత్మ, అది ఇండివిజువల్ గా ఉన్నది. సో అది ఎప్పుడైతే దానికి మోక్షం కలుగుతుంది. ఎప్పుడు మోక్షం కలుగుతుంది? ఎప్పుడైతే అది క్లీన్లెస్ అవుతుంది. క్లీన్లింగ్ ఎలాగవుతుంది? ఓన్లీ విత్ ద డివోషనల్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్ లోని ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ అవుతుందో అప్పుడు అది క్లీన్ అవుతుంది అండ్ లిబరేట్ అవుతుంది. దానికి అప్పుడు ఆ సోల్ కి మోక్షం దొరుకుతుంది. సో
ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సనత్ కుమార్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నారు ఎవరికి, పృథు మహారాజుకి చెప్తున్నారు. ఏనని చెప్తున్నారు, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు బి నాన్ వైలెన్స్ ఓన్లీ వెన్ టు టేక్ షెల్టర్ విత్ బోనఫైడ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్. అంటే ఎప్పుడైతే అంటే నాన్ వైలెన్స్ ఏవైతే అంటే కొట్టడాలు, చంపడాలు, రక్తపాతాలు ఎప్పుడు అవి మన మైండ్ నుండి ఎప్పుడు పోతున్నాయి, ఎప్పుడైతే మనం స్పిరిచువల్ బోనఫైడ్ మాస్టర్ ని సంప్రదిస్తాం, వాళ్ళతో కనెక్షన్, వాళ్ళ సర్వీసెస్ తీసుకుంటాం, వాళ్ళకి సేవ చేస్తాం. అండ్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ ఫైర్ ఎలిమెంట్, అండ్ ఇవన్నిటితోటి మనకి కవర్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇవన్నీ తొందరగా పోవు. సో ప్రభుపాద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫాల్స్ ఈగో. అంటే మనకి ఫాల్స్ ఈగో ఉన్నది, ఎన్వి ఉన్నది, అటాచ్మెంట్ టు ద మెటీరియల్ వరల్డ్. మనం మెటీరియల్ వరల్డ్ తోటి చాలా అటాచ్ గా ఉన్నాం. So spiritual soul is covering with all these elements. Spirit soul is situated in heart. సో స్పిరిచువల్ సోల్ ఇలా ఇవన్నిటితోటి కవర్ అయి ఉన్నాయి. సో అందుకనే మనకి మనం స్పిరిచువల్ సైడ్ అంటే కృష్ణుడినైనా లేకపోతే స్పిరిచువల్ సైడ్, డివోషన్ సైడ్ మనం ప్రాక్టీస్ కి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపెట్టలేకపోతున్నాం. ఎందుకు? బికాస్ అవిద్య ఇంకా అస్మిత. అవిద్య అంటే ignorance అండ్ అస్మిత అంటే ఫాల్స్ ఈగో. అండ్ లివింగ్ ఎంటిటీ ఈస్ అటాచ్డ్ విత్ మెటీరియల్ ఆస్పెక్ట్. అంటే మనం ఎక్కువగా ఏంటంటే మెటీరియల్ థింగ్స్ లో ఎక్కువ అటాచ్డ్ అయి ఉన్నాం. సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి అస్సలు ఏ మాత్రం కూడా కృష్ణుడి వైపు మనం మొగ్గు చూపట్లేదు. అండ్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఇది నా బాడీ, నేను అనేది ఎప్పుడు కూడా అనుకుంటూనే ఉంటాం. అది చాలా చాలా పెద్ద సిచ్యువేషన్. అంటే అది అనుకోవడం వల్లనే ఇవన్నీ సమస్యలే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో లివింగ్ ఎంటిటీ నెవర్ లుక్స్ హిజ్ ఐడెంటిటీ. సో లివింగ్ ఎంటిటీ ఎప్పుడు కూడాను తన ఐడెంటిటీ ఉన్నది అని ఎప్పుడు అనుకోదు. లివింగ్ ఎంటిటీ ఎప్పుడు కూడా నేను అనుకుంటాడు, నాకు ఒక ఐడెంటిటీ ఉన్నది అనే విషయం మర్చిపోతుంది. ఈజ్ ఐడెంటిటీ దెన్ అండ్ లిబరేటెడ్ స్టేట్. అంటే తను లిబరేటెడ్ స్టేట్ లో ఎప్పుడు వెళ్తుంది ఆ లివింగ్ ఎంటిటీ? ఎప్పుడైతే తను ఆ సోల్, అంటే అది ఎప్పుడైతే ఆ లివింగ్ ఎంటిటీ లోపల ఏదైతే సోల్ ఉన్నదో, సోల్ కి ఏవైతే ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ అటాచ్ అయి ఉన్నాయి, ఎప్పుడైతే అవి పోతాయి, ఎప్పుడు పోతాయి? ఎప్పుడైతే మనం భక్తిలోకి వస్తాం అప్పుడు అవి పోతాయి. ఆ పోయినప్పుడు అది దేవుడితో కనెక్ట్ అవుతుంది. సో సో నిత్యయుక్త ఆర్ నిత్య ముక్త అనేసి 2 ఉంటున్నాయి. ఎప్పుడు కూడా భక్తిలో ఉండడం లేకపోతే భక్తి లేకుండా ఉండడం, ఈ 2 జరగడం వల్ల మన సోల్ ఎప్పుడు కూడా డిస్కనెక్టెడ్ ఫీల్ అవుతున్నాం. అండ్ ప్రభుపాద ఒక చోట ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. ఎలాగైతే ఎలాగైతే ఒక ప్యారెట్ అంటే సీతాకోక చిలుక అంటాం. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే అది పచ్చని చెట్టులో వెళ్ళి కూర్చుంటుందో అది మనకి కనిపించట్లేదు, బట్ అది ఉన్నది, అది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అలాగే మన కాన్షియస్నెస్ ఏదైతే ఉన్నదో కృష్ణుడు గురించి, అది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నది, కాకపోతే మనకి కనిపించట్లేదు బికాస్ మనం అటుపక్క ఆసక్తి చూపెట్టట్లేదు. లివింగ్ ఎంటిటీస్ స్టేస్ ఇన్ 2 కండిషన్స్. మనం 2 కండిషన్స్ లోని ఉంటున్నాం. కవర్డ్ ఇన్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్, బాడీ ఎలిమెంట్స్ తో ఉన్నాం. అవిద్య, ఇగ్నోరెన్స్. అండ్ ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల మనం ఏమాత్రం కూడా దేవుడి వైపు చూడట్లేదు. అండ్ when one forgets Krishna, అంటే ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల మనం దేవుణ్ణి మర్చిపోతున్నాం. సో ఇక్కడ మరొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారంటే ఉన్ముఖ మీన్స్ ఉన్ముఖ ఒకటి, బహిర్ముఖ. ఉన్ముఖ అంటే టువర్డ్స్, బహిర్ముఖ అంటే అవే. ఉన్ముఖ ఏమవుతుందంటే మనం ఎప్పుడైతే టువర్డ్స్ కృష్ణుడి వైపు చూస్తామో కృష్ణుడు మనకి ఎప్పుడు హెల్ప్ చేస్తారు ఆయన వైపు రావడానికి.
ఎప్పుడైతే మనం అవే ఉంటున్నామో, సో వీ కెనాట్ గెట్ కృష్ణ ఆర్ కృష్ణాస్ అసోసియేషన్. ఆయన ఆయన ఏది కూడా మన తత్వం మనకి దొరకట్లేదు. దట్ కాసెస్ ద ఇగ్నోరెన్స్. ఆ టైం అప్పుడు మాయ ఎప్పుడు కూడా మన పక్కనే ఉంటుంది. ఆ మాయ ఏం చేస్తుందంటే మనకి వెంటనే వచ్చి పట్టుకుంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం దేవుణ్ణి మర్చిపోతున్నాం. దేవుణ్ణి మర్చిపోయి ఏం చేస్తున్నాం? మర్చిపోయి దాంతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతున్నాం. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఫాల్స్ ఈగోలో పడిపోతున్నాం. ఆ మెటీరియల్ వరల్డ్ని మళ్ళీ పడిపోతున్నాం. మెటీరియల్ వరల్డ్లో పడిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ద మూమెంట్ వి లుక్ టువర్డ్స్ ద మాయా, మాయా సో తను ఏం చేస్తుంది? మనకి డిజైర్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది టు ఎంజాయ్ ద మెటీరియల్ నేచర్ ఆర్ ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అ లార్డ్. అంటే ఇది మనకి మెటీరియల్ నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయమని బాగా అంటే మనకి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇదేం చేస్తుంది? కవరింగ్ ఆర్ ఫాల్స్ ఈగో స్టార్ట్స్ అవుతుంది. అక్కడ నుండి మనకి ఫాల్స్ ఈగో ఒకటి కవర్ చేస్తుంది. అంటే మనం దాంట్లోకి వెళ్తుంటుంటే మనకి ఎంజాయ్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి మనం కృష్ణుడి నుండి దూరం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. దాని తర్వాత దెన్ ద స్టార్ట్స్ టు ప్లాన్, అంటే స్టార్ట్స్ టు ప్లాన్ హౌ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్, అంటే మనం ఇంకా ఎలాగ ఎంజాయ్ చేయగలము ప్రతిదీ ప్లాన్ చేస్తాం. అక్కడికి వెళ్తే బాగుంటుంది, ఇవి తింటే బాగుంటుంది, ఇవి వేసుకుంటే బాగుంటుంది, ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది. ప్రతి అంటే మెటీరియల్ వరల్డ్లో ప్రతి విషయాన్ని మనం ఎంజాయ్ చేద్దామని ప్లానింగ్లు చాలా చేస్తాం. అదేమవుతుంది? మనకి కవరింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ అంతా మంది లాస్ అయిపోతుంది. మనది ఏదైతే బుద్ధి ఉన్నదో మంచి విషయాల్లో పెట్టే కన్నాను మనం దాన్ని డీటూర్ తీసుకెళ్ళి దాన్ని ఎక్కువసేపు ఇవన్నీ మెటీరియల్ వరల్డ్లోనే తిప్పుతూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే మనము చావు వరకు వెళ్ళిపోతాం, చావుకు దగ్గర అవుతాం, చనిపోతాం వరకు కూడా ఇదే అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేయాలి అనేసి. దెన్ his consciousness follows in the మెటీరియల్ ఎంజాయ్మెంట్స్. సో ఆ కాన్షియస్నెస్ బిల్డ్ అవుతుంటుంది. ఈ ఫాల్స్ ఈగో వల్ల, ఈ ఈగో వల్ల ఇంటెలిజెన్స్ పోతుంది. ఇంటెలిజెన్స్ పోయిన వల్ల మైండ్ కూడా, ఆ కాన్షియస్నెస్ కూడా అలాగా అటే ఎక్కువగా ధ్యానించుతుంటుంది. సో దానివల్ల ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువగా దీని మీద వెళ్ళిపోతాం, కృష్ణుడిని మర్చిపోతాం. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే జీవాత్మ ఏదైతే ఉన్నదో మనం అంటే కర్ర అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ ఎలాగైతే ఒక కర్రని కాల్చిన తర్వాత ఆ కర్రతో కాలుస్తూ బూడిదైపోతుందో, యాషెస్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుందో, అట్లానే మనం ఇవన్నీ మెటీరియల్ వరల్డ్ లోని ఉండి ఇలాగే ఎంజాయ్ చేస్తూ యాషెస్ లో కాలిపోతున్నాం. కానీ మనకి దాని నుండి బయటికి తీసుకురాగలుగుతారు ఎవరైతే మన గురువుని మనం సంప్రదించాలి. ఆ గురువు ఎవరు? ఆ గురువు అక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే గురువుని ఎలాంటి గురువుని సంప్రదించాలంటే తద్వితి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి జ్ఞానం జ్ఞానినాం తత్వదర్శనం. అంటే జస్ట్ ట్రై టు లెర్న్ ద ట్రూత్ బై అప్రోచింగ్ ఎ స్పిరిచువల్ మాస్టర్, inquire from him submissively and render services unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth. అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే ఎలాంటి గురువుని సంప్రదించాలి? ఆ గురువు స్క్రిప్చర్స్ తోటి ప్లస్ దేవుడితోటి దేవుడికి కంప్లీట్లీ సరెండర్ అయిపోయి ఉండాలి. అలాంటి గురువుని సంప్రదించాలి. ఆయన ఏం చేస్తారు? మనకి ఎలాగైతే నిప్పుని మనం డైరెక్ట్ వెళ్ళి పట్టుకోలేము, అంటే చూడగలుగుతాం, హీట్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాం. కానీ గురువు ఏం చేస్తారంటే దగ్గరుండి మనకి తీసుకెళ్ళి కృష్ణుడితో కల్పిస్తారు. ఆయన మీడియేటర్.
ఆయనే మనకి ఆ మంచి విషయాలు, జ్ఞానం గట్ట మనకి మంచి విషయాలు చెప్తూ మన నాలెడ్జ్ టువర్డ్స్ అంటే స్పిరిచువల్ సైడ్ మనకి నాలెడ్జ్ ఇస్తూ మనకి కృష్ణుడి వైపు తీసుకెళ్లే బాధ్యత అంతా ఆయన తీసుకుంటారు. సో ఆయన్ని సంప్రదించాలి. ఎలా ఆయన్ని సంప్రదించినప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ? సో 3 మోడ్స్ ఆఫ్ సరెండరింగ్. ఆయనకి సరెండర్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, సబ్మిసివ్లీ అంటే యాటిట్యూడ్ చూపెట్టకూడదు. నాకు అన్ని వచ్చు ఆ గర్వంగా ఏది చూపెట్టకుండా, నాకు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి, నేను మీ ద్వారా తెలుసుకుంటాను అనే ఒక అప్రోచ్ తోటి ఆయనకి ఆ, ఆ, ఆయనతోటి మనం ఆయనకి సరెండర్ అవ్వాలి. రెండోది ఏంటంటే మ- పరిప్రశ్నేన. అంటే ఆయన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఎలాగడగాలంటే, మనం మనకి స్క్రిప్చర్స్ లో నాలెడ్జ్ ఇంకా ఈ వచ్చిన ప్రతి క్వశ్చన్ అంటే మెటీరియల్ వరల్డ్ నుండి బయట ఎలా పడాలి అనేది ప్రతిసారి అనుక్షణం ఆయనతో క్వశ్చన్స్ వేస్తుండి, మెటీరియల్ వరల్డ్ నుండి స్పిరిచువల్ జర్నీలోని కొద్దిగా అడ్వాన్స్మెంట్ అవ్వడానికి అనుక్షణం మనం ఆయనతో సంప్రదిస్తూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ దాన్ని యాక్షన్ లో తీసుకుంటుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. సో క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఏ మాత్రం కూడా మన లోపల ఏ భావం ఉండకూడదు. ఈయనకి నీకు తెలుసా లేదా, అంటే ఈయనకి నేను అడిగితే ఈయన నాకు తెలిసిన ఆన్సర్ చెప్తారా, లేకపోతే ఈయన 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 చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్టా కాదా, ఇవన్నీ అనుకోకుండా ఆయన సరెండర్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో సరెండర్ అయ్యి ఆయన 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 ఏదైతే గైడ్ చేస్తున్నారో ఆ ఆయన చెప్పిన అన్ని విషయాలు మనం యాక్షన్ లో తీసుకోవాలి. అండ్ సేవయ సేవయ అంటే ఆ అనుక్షణం ఆయన్ని సేవించుతుండాలి. సేవించడం అంటే ఆయన ఏది చెప్పినా ఆయన గురించి సర్వ్ చేయడం. ఎప్పుడు అంటే మనం ఎప్పుడు తపనలో ఉండాలి. ఏంటంటే ఆయన ఇంకేదైనా చెప్తారా, మనం సర్వీస్ చేద్దాం. ఆయన ఏం చెప్తారు, ఆయన ఓన్లీ దేవుడు గురించి స్మరణ చేయమంటారు, దేవుడు గురించి సేవ చేయమంటారు, ఆయన గురించి సేవ చేయమంటారు. ఎవరైతే గురువులు వాళ్ళు సేవ చేయించుకుంటారో, వాళ్ళ సరౌండింగ్స్ లేకపోతే ఇంకొక గ్రోత్ గురించి చేస్తారో వాళ్ళు గురువు కానే కాదు. సో ఎవరైతే కృష్ణుడి గురించి మనకి సర్వీస్ చేయించుతారో, కృష్ణుడి గురించి ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తుంటారో వాళ్ళే పర్ఫెక్ట్ గురువు. అండ్ వాళ్ళు చెప్తున్న ప్రతి విషయం మనం నేర్చుకుంటుంటూ వాళ్ళ వెనకట్ల అడుగుజాడలో వాళ్ళతో నడుస్తుంటుంటే మనకి కృష్ణుడి గురించి తెలుస్తుంది, కృష్ణ తత్వం గురించి తెలుస్తుంది. అండ్ మనం ఈ ఏదైతే అటాచ్మెంట్ ఉన్నదో మనకి మెటీరియల్ వరల్డ్ తోటి, దాని నుండి స్లోగా డిటాచ్ అవుతాం. అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్. అంటే ఆ, మ్, ప్రతి అనుక్షణం మనం చేస్తున్న ఇప్పుడు కూడాను మనం ఉన్ని స్టాండ్ నాకు తెలీదు, బట్ నేను ఉన్ని పర్టికులర్ టైంలో కూడాను ఇప్పుడు కూడా స్ట్రగ్లింగ్. అంటే ఆ, ఇంకా నాకు చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది దీని నుండి బయటికి పడడానికి. అటాచ్మెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి, చాలా అంటే చాలా లైనప్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను. సో దీని నుండి పడ్డానికి గురువే హెల్ప్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఆ, కృష్ణ తత్వ గురించి మనకి గురువే చెప్తారు. సో గురు ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఈజ్ ఎ మీడియం టు అక్వైర్ ద రీచ్ టు ద కృష్ణ. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే, చైతన్య మహాప్రభుకి ఆయనకి గురువు ఉండేవారు ఈశ్వరపురి. సో మనం మన లైఫ్ లో ఎప్పుడు కూడా గురువుని పెట్టుకొని వెళ్ళాలి. సో సో గురువు ఒక కెప్టెన్ లాగా ఆయన లీడ్ చేస్తూ తీసుకెళ్తారు. ఓకే. సో సో ఎప్పుడు కూడాను సాధు సంఘ అంటే గురువుల సంఘంలోనే ఉండాలి. సాధు సంఘ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడైనా కథ జరుగుతుంది అండ్ అసోసియేషన్ దొరుకుతుంది, సర్వీస్ దొరుకుతుంది అని అంటే మనం దాంట్లో ఫస్ట్ ఉండాలి. ఏ సర్వీస్ మనం చేయగలుస్తాం అండ్ మనం చేయలేని పక్షాల్లో కూడాను మనం నేర్చుకొని ఏం సర్వ్ చేస్తే కృష్ణుడికి మనం హ్యాపీ చేయగలుస్తాం. సో అలాగా వాళ్ళ అసోసియేషన్ లో ఉంటూ మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటుంటాం, నేర్చుకోవాలి కూడాను. సో ఓన్లీ టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇక్కడ.
ఇదర్ మనం దాని నుండి అంటే కమ్అట్ విత్ ద బాడీలీ కాన్సెప్ట్ నుండి బయటకు వస్తాం. అటాచ్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ అటాచ్మెంట్ ను డిటాచ్ అయ్యి సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ఎ గాడ్ హెడ్ అంటే కృష్ణుడి వైపు మనం ఆ, ఒక ఒక అడుగు ముందుకేస్తాం. సో ఇక్కడ ఒక చోట లీలాంత ప్రభుజీ ఆయన క్లాస్ లో ఏం చెప్పారంటే డిస్టింగ్విష్ అంటే విరక్తి. విరక్తి మనకి ఆ, ఇప్పటికి కూడాను చాలా విషయాలు వేసుకునేవి కానీ బట్టల గురించి కానీ ప్రాపర్టీస్ గురించి కానీ తక్కిన లగ్జరీస్ గురించి కానీ ఈ రోజు కూడా మనం దాంతో చాలా విషయాలతోటి అటాచ్ అయి ఉన్నాం. ఆ ఆ విరక్తి అనేది రావట్లేదు. విరక్తి ఇది ఇది నాకు అవసరం లేదు. మనకు అన్నీ తెలుసు. ఇది ఈ రోజు ఉంటుంది, రేపు మరొక టెక్నాలజీ వస్తుంది, లేకపోతే మరొక వస్తువు వస్తుంది. కాకపోతే ఏది శాశ్వతం కాదు, మనమే శాశ్వతం కాదనే విషయం మనం తెలుసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ప్రతిరోజు వింటున్నాం క్లాస్, కానీ ఆ క్లాస్ విన్నంత సేపు వరకు చాలా బాగుంటుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆ ట్రాప్ లో పడిపోతున్నాం. ఆ ట్రాప్ నుండి ఎలా బయటకు పడతాం? అనుక్షణం కృష్ణుడిని తలుచుకుంటూ గురువు సర్వీస్ లో ఉండాలి. గురువు ఏది చెప్తున్నారు, ఎందుకంటే గురువు 24/7. ఎవరైతే ఇప్పుడు మనకి బాలగోవింద ప్రభుజీ, లీలాంద ప్రభుజీ కొన్ని సంవత్సరాలు బట్టి చూస్తున్నా, ఎప్పుడైతే ప్రభుజీ తోటి నేను కనెక్ట్ అయ్యానో ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి ఆయన ఆయన చేసే సర్వీస్ అవనియండి ఏమాత్రం తగ్గట్లేదు. ఏమాత్రం తగ్గడం అంటే ఇంకా పెంచుకుపోతున్నారు కృష్ణుడి తత్వంలో, కానీ ఆయన సర్వీసెస్ లో ఏ మాత్రం కూడా ఒక గ్యాప్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. కృష్ణుడి గురించి ఇంకేం చేయగలుస్తున్నా తపన ఉన్నది. ఆయన అనుక్షణం అది చాలా ఎగ్జాంపుల్ గా నించున్నారు. ఎంటైర్ గచ్చిబౌలి టీమ్, బాలగోవింద ప్రభుజీ అయినా లీలాంద ప్రభుజీ అయినాను మనకి మనం చాలా అదృష్టవంతుల్ని, వాళ్ళ అసోసియేషన్ దొరికింది. అండ్ వాళ్ళని ఫాలో అవుతే చాలు, సో కృష్ణతత్వం మనకి ఆటోమేటిక్ గా దొరుకుతుంది. యా. అండ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అనుక్షణం మనం కృష్ణుడి గురించి వినాలి, కృష్ణుడి గురించి తప్పించాలి. అండ్ ఇప్పుడు మనం చాలా మంది ఈ ఆర్నమెంట్స్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది, అవి అవి తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఎన్నిసార్లు అనుకుంటున్నామో. సో హియరింగ్ ఆర్ శ్రవణం ఆఫ్ కృష్ణ కథ ఈజ్ ఏ ఆర్నమెంట్ టు ఇయర్స్. అంటే మనం ఎక్కువగాను ఆభరణాలు కొంటే ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ ఉన్నది, తర్వాత డిస్కౌంట్ పోతుంది అనే పరిగెట్టి వెళ్ళి తీసుకోవడం, దాని తర్వాత ఆ జరిగే సిచ్యువేషన్స్ అండ్ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే దానికి మళ్ళీ కొనుక్కున్న తర్వాత మళ్ళీ రేట్ వచ్చినప్పుడు అమ్మడం, ఇవన్నిట్లోనే మనం మునిగిపోతున్నాం. మళ్ళీ మునిగిపోతున్నాం. సో ఎక్కువగా శ్రవణం చేస్తే ఇవన్నీ విషయాల నుండి కొద్దిగా దూరం అవడం అంటే మెటీరియల్ విషయాల నుండి దూరం అవుతూ కృష్ణుడు గురించి స్పిరిచువల్ అంటే కృష్ణ తత్వం గురించి తెలుసుకుంటూ మనం స్పిరిచువల్ జర్నీ కొద్దిగా అడ్వాన్స్మెంట్ చేసుకుంటాం. దీన్ని డిటాచ్ చేసుకుంటూ దాన్ని అటాచ్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగున్నదంటే ట్రైన్, ఒకలా మనం ఎక్కడైనా వెళ్ళాలనుకున్నాం. సో వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు మనం ట్రైన్ ఎక్కుతాం, కానీ ఏంటంటే మనసంతా మంది ఆ ఇంటి దగ్గర ఉన్నోళ్ళ గురించే ఉంటుంది. సో ట్రైన్ అంటే మనం ఒక్కసారి గురువుతో కనెక్ట్ అయిపోయాం, కృష్ణుడి గురించి అనుకుంటున్నాం అంటే అనుక్షణం కృష్ణుడి గురించి ఆలోచించాలి. ఆ తపన, ఆ గురువు చేస్తున్న సర్వీసెస్ ప్రతిదీ, ఆయన చేస్తున్న ప్రతి మంచి పనిలోని మనం కృష్ణుడిని చూస్తూ ప్రతి దానికి మనం సర్వీస్ అంటే ఆయనతో అటాచ్ అయ్యాలి. అప్పుడు దీంతో డిటాచ్ అవుతాం. బట్ బాడీలీ అక్కడ ప్రెసెంట్ ఉంటాం. అగైన్ మైండ్ అంతా ఏంటంటే మనం మెటీరియల్ కనెక్షన్స్ లోని చాలా విషయాలు కనెక్టెడ్ ఉంటాం. సో దీంట్లో అడ్వాన్స్మెంట్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది. సో ఈ టైం తగ్గించాలి అనేసి అంటే గురువుతోటి అటాచ్మెంట్ పెంచుకుంటూ ఉండాలి. ఆయన చెప్పే బోధను ప్రతిసారి రిపీటెవ్లీ చెవులో పడుతూ ఉండాలి. ఆ చెవుకి ఆర్నమెంట్ అదే. సో శ్రవణం, కీర్తనం అండ్ ఇవి అస్తమానం మనం చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మనం అటాచ్మెంట్ ఎందుకు పెరుగుతుంది? బికాజ్ చాలా మంది మనకి చాలా ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఫ్రీ సర్వీస్ ఇవ్వడం మూలాన్ని 1 రోజు 2 రోజులు, ఒక 5 రోజులు 10 రోజులు ఇస్తారు, దాని తర్వాత వాళ్ళు ఇవ్వరు. కానీ మనం దానికి అడిక్ట్ అయిపోతున్నాం. ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపులే, ఇప్పుడు ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఉన్నది, అక్కడ ఇది ఉన్నది, అక్కడ ప్రాపర్టీ సేల్ ఉన్నది, ఇవన్నీ విషయాల్లో మనం పడిపోతున్నాం.
అంటే ఈ రోజు ఇది చేస్తాం, దాని తర్వాత అది చేస్తాం అనుకుంటున్నాం. ఆ అనుకోవడంలో ట్రాప్ లో పడిపోయి అగైన్ మళ్ళీ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో చుట్టూగా తిరుగుతున్నాం. వన్స్ యూ గెట్ అడిక్టెడ్, ది ఆల్ విల్ వానిష్ ఫ్రమ్ యువర్ లైఫ్. అంటే ఇవన్నీ పోతాయి. ఏవైతే మనం ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అవన్నీ కొన్ని రోజుల తర్వాత పోతున్నాయి. కాకపోతే ఈ ఇన్ని రోజులు, ఇన్ని సంవత్సరాలు మనం ఏదైతే ఎంజాయ్ చేసుకున్నాం అవి అనుకుంటున్నామో అవి పోతున్నాయని తెలిసి కూడా మళ్ళీ దాంట్లోనే ఆ ట్రాప్ లో పడుతున్నాం. సో సో ఇప్పుడు కూడా కృష్ణుణ్ణి తలుచుకుంటూ కృష్ణ భక్తిలో ఉండడానికి ట్రై చేయాలి. ఇక్కడ we should never think about ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే we should never think that now is be ఏ మాత్రం కూడా మనం ఒక గురువుని పట్టుకొని వాళ్ళ ద్వారా ఎప్పుడైతే కృష్ణ తత్వం నేర్చుకోవడానికి కృష్ణుడి గురించి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ స్క్రిప్చర్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏమాత్రం కూడా గర్వం తెచ్చుకోకూడదు. ఏంటంటే నేను చాలా పెద్ద భక్తుడిని, నేనే చాలా పెద్ద మంచి శిష్యుడిని గురువుకి అని ఎప్పుడైతే అనుకున్నామో ఆ రోజు మన ఫాల్ డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అందరూ మనతో పాటు ప్రయాణం చేస్తున్న అసోసియేషన్ లోని అందరూ కూడా ఆ గురువు నుండి పొందుతున్న భక్తి వేరే వేరే లెవెల్లో ఉన్నది. అది మనం ఎవరిని కూడా ఇంత అంత అని అంచనా వేయలేము. మన గురించి కూడా మనం అంచనా వేసుకొని ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళకూడదు. సో మన భక్తి ఎప్పుడు కూడా ఆయన వైపే ఉండాలి. కానీ మనం ఇంత క్వాంటిటీ తెచ్చుకున్నాం, నేను ఇంత పెద్దోడిని ఇన్ని సంవత్సరాలు బట్టి చేస్తున్నాను భక్తి, నేను ఈ గురువుకి శిష్యుడిని ఇన్ని సంవత్సరాలు బట్టి, నేనే సీనియర్ని, ఇలాంటి అన్ని విషయాలు మన ఫాల్ డౌన్ ని తీసుకొని వస్తున్నాయి ఫస్ట్. అండ్ డు నాట్ కంపేర్ డివోషన్ విత్ అదర్ వైష్ణవస్. ఎప్పుడు కూడా మరొక వైష్ణవస్ తోటి కంపారిజన్ చేయకూడదు. గురువు ఏదైతే చెప్తున్నారో, ఎంత అణిగి ఉండమంటున్నారో అలాగా ఉండడానికి అస్తమానం ప్రయత్నించాలి. When material body desire to born in human form, he always will come with the nature. అయితే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే మెటీరియల్ బాడీ ఎప్పుడైతే అనుకుంటుందో మెటీరియల్ ఫామ్ లో వద్దాం అని బాడీ, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఒక వర్షం రూపంలో వస్తుంది. వర్షం రూపంలో వచ్చేసి అది నేచర్లోని మన ఏంటంటారు పొలాల్లో, అంటే పొలాల్లో గట్టాను ఒక వెజిటేబుల్ రైస్ వీట్ అనే దీంట్లో వస్తుంది, రూపంలో వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎవరైతే దాన్ని కన్జ్యూమ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే కపుల్స్ పిల్లలు కావాలని కోరుకుంటున్నారో అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళు అప్పుడు ఒక ఫస్ట్ మంత్ లోని ఒక చిన్న వాటర్ బబుల్ లాగా తయారవుతుంది. ఇక్కడ ఇది ఎగ్జాంపుల్, అంటే అటాచ్మెంట్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో దయచేసి ఎవరికైనా అర్థం అవ్వకపోతే కైండ్లీ ప్లీజ్ రేజ్ యువర్. యా, సో అందరికి వినిపిస్తుందా అండి? హరే కృష్ణ. యా, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక వాటర్ బబుల్ లాగా తయారవుతుంది ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ మేట్ అవుతున్నారో కపుల్స్. దాని తర్వాత ఆ వాటర్ బబుల్ కాస్త చిన్న ఒక రేగిపండు అంతా ఏంటి ఫ్లష్ లాగా తయారవుతుంది. సో దాని తర్వాత ఒక థర్డ్ మంత్ లోని దానికి చిన్న స్కిన్, హెయిర్, ఇంకా నెయిల్, ఇవన్నీ చిన్న దాని రూపం ఒకటి తయారవుతుంది. అది ఒక మేల్ గో ఒక ఫీమేల్ గో తయారవుతుంది. సో ఫోర్త్ మంత్ లో వచ్చేసి బాడీలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్ని డెవలప్ అవుతున్నాయి. అన్ని ఎలిమెంట్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఫిఫ్త్ మంత్ వచ్చేసరికి బేబీ లోపల కాన్షియస్నెస్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ కాన్షియస్నెస్ ఏమవుతుంది, కాన్షియస్నెస్ భూమిలో ఉన్నప్పుడు ఆ కాన్షియస్నెస్ డెవలప్ అయిన తర్వాత స్లోగా ఆ బేబీ హంగర్ ఫీల్ అవుతుంది. ఆకలి, ఇంకా తనకి దాహం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ దాంట్లో ఏమవుతుంది, అంతా మన మదర్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఒక మురికి కాలువ లోపల ఉన్నట్టుగా ఉంటున్నాం.
మురికి కాలువ లోపల ఎలాగైతే చిన్న చిన్న పురుగులు ఉంటాయో అలాగ మనం సర్వైవ్ అవుతాం దాని లోపల. సర్వైవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే చిన్న చిన్న పురుగులు అవన్నీను మనకి ఎప్పుడు బైట్ చేస్తుంటాయి. ఎవరైతే బేబీ బోర్న్ అవుతుందో అస్తమానం బైట్ చేస్తుంటాయి. ఆ బైట్ చేస్తుంటుంటే ఎప్పుడు బయట పడతానా అని ఆ బేబీ ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటది. సో ఆ కాన్షియస్నెస్ డెవలప్ అయిన తర్వాత అనుకుంటుంటే దట్ ఈస్ ద టైం వెన్ మదర్ ఈట్స్. అప్పుడు తల్లి ఏంటంటే ఏమైనా పులుపు తినాలా, కొద్దిగా స్పైసీగా తినాలని తల్లికి అనిపిస్తూ ఉంటది. ఇలాంటి తింటే బాగుంటుంది, నాకు తినాలనిపిస్తుంది అని ఆ కోరికలు పెరుగుతుంటాయి. అగైన్ ఇట్స్ ఏ భోగ, నథింగ్ ఎల్స్ భోగ. ఇవి తినాలని కోరికలు, ఆ కోరికలే అటాచ్మెంట్. ఎక్కడ తల్లికి అటాచ్మెంట్ సిమిలర్. ఆ బేబీకి ఏమవుతుంది ఆ అటాచ్మెంట్ వల్ల ఏమంటే ఆ బేబీ చైల్డ్ చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంది లోపల. ఆ హీట్ జఠరాగ్ని దాన్ని కాలుస్తూ ఉంటది కాబట్టి ఆ హీట్ వల్ల చాలా ఇటు అటు ఇటు అటు కదులుతూ ఉంటారు. అప్పుడు మదర్ ఏమనుకుంటదంటే తను నాకు కాలుతో తంతున్నాడు, నా బేబీ రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు అనేది మా మదర్ లోపల వూంబ్ లోపల నా బేబీ రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు అని అనుకుంటుంది. కానీ తనకి తెలియట్లేదు ఏంటంటే బేబీ ఎంత సఫరింగ్ లో ఉన్నది. సెవెంత్ మంత్ వచ్చేసరికి దిస్ ద టైమ్ వెన్ బేబీ కీప్స్ ఆన్ ఇంటెన్స్ ప్రేయర్ టు గాడ్ టు హెల్ప్ హిమ్ టు టేక్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్. తను ఇంటెన్స్ ప్రేయర్ చేస్తుంటది బేబీ. ఏంటంటే నన్ను ఈ ఈ ఈ అంధకారం నుండి, ఏదైతే చీకట్లో నేను పడున్నానో ఇక్కడ అన్ని పురుగులు నాకు కాటేస్తున్నాయి, నాకు ఇక్కడ నుండి ఎవరో తీయండి. ఏ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తుంటాడు, తీయండి నన్ను తీయండి అనేసి. సో ప్రార్థిస్తుంటుంటే అప్పుడే కృష్ణ అపేర్ అవుతున్నారు. కృష్ణ అపేర్ అయ్యి ఏమంటున్నారు, ఆయన తనకి నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నారు. నాలెడ్జ్ ఇచ్చేగానే తను అప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకుంటాడు, నేను పాత జన్మలోని కింద జన్మ ఇన్ని జన్మల్లోని నేను చేసే సిన్ వల్ల నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు మీరు. నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఏమి ఇచ్చారు, నేను యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా పుట్టడానికి నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. ఇన్ని యోనిలోని అంటే 8,40,000 స్పీసీసెస్ లోని నేను అన్నిట్లో పుట్టి లాస్ట్ కి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. ఏంటంటే నేను హ్యూమన్ ఫామ్ తీసుకొని నేను మిమ్మల్ని తలుచుకోవాలని మీరు నాకు ఇచ్చారు. నేను అసలు మర్చిపోను, మిమ్మల్ని తలుచుకుంటాను. బయటికి రాగానే మిమ్మల్ని తప్పితే నాకు ఈ అంధకారం నుండి తీయండి. నాకు నాకు చాలా సఫోకేషన్ గా ఉన్నది, నేను అసలు ఉండలేకపోతున్నాను, ప్రతి క్షణం నాకు చాలా చాలా పెయిన్ గా ఉన్నది అనేసి ఆ బేబీ చెప్తే, ఆ జ్ఞానం వల్ల కృష్ణుడు ఆ, ఇచ్చిన జ్ఞానం వల్ల తను ఆ చెప్తాడు ఏంటంటే నేను ప్రేయర్ చేస్తాను మిమ్మల్ని. ఇంతలోకి ఏమవుతుందంటే మదర్ ఆ బేబీని ఎప్పుడైతే పుష్ చేస్తుందో బయటికి, బేబీ లోపల నుండి ఆ ఫోర్స్ వల్ల ఎప్పుడైతే వస్తుందో బేబీ వచ్చేసరికి తన కాన్షియస్నెస్, తన నాలెడ్జ్ అంతాను తను లాస్ అవుతుంది. సో దానివల్ల దాన్ని లూజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, తను బయటకు వచ్చి ఏడుస్తుంది. అయ్యో నేను ఏదో అనుకున్నాను, ఎవరితోటి కలిసాను, దేవుడితో కలిసాను, నేను కలిసిన తర్వాత నేను ప్రామిసులు చేశాను, నాకు అర్థం అవట్లేదు, ఏదో చెప్పాను బట్ నాకు అర్థం అవట్లేదు అని ఏడుస్తూ ఉంటది బేబీ. బేబీ లిటరలీ అంటే అంత సున్నితంగా ఉంటది. ఏంటంటే బయట చిన్న బట్ట మీద పడుకోబెట్టినా ఆ స్కిన్ తట్టుకోలేదు. అండ్ మరొకటి ఏంటంటే ఏ ఫోర్స్ తో బయటకు వస్తుందో ఆ ఫోర్స్ ఎలాగుంటుందంటే స్క్రిప్చర్ లో ఎలా చెప్పారంటే అది మన చర్మం ఎవరైనా తోలు తీస్తాం కదండి అలాగుంటుంది. సో ఒక హ్యూమన్ కి తోలు బయట ఇలాగ లాగిస్తే ఎలాగుంటుందో అంత పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటుంది. బేబీ అంత సఫరింగ్ లో ఉంటుంది. కానీ ఆ సఫరింగ్ లో తను ఏడుస్తుంటుంటే మనం యాజ్ ఏ పేరెంట్స్ గా ఏమనుకుంటాం అంటే, మనం ఆ టైంలో పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారు, బేబీ పుట్టింది అని ఒక సెలబ్రేషన్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు. స్వీట్లు పంచడం ఇవన్నీ సెలబ్రేషన్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు. బట్ స్టిల్ బేబీ కొన్ని నెలల దాకా ఇదే తపనలో ఉంటుంది. నేను ఏదో ప్రామిస్ చేశాను, ఇక్కడికి వచ్చాను, నా నా జా నా నేను దీని గురించి వచ్చాను అండ్ నేను ఏదో మర్చిపోతున్నానని అస్సలు అదే దీంట్లో ఉంటది, ఏడుస్తూ ఉంటది, దాన్ని ఏం చేయలేదు. ఎందుకంటే తను స్వతహాగా ఏమైనా చేయడం కూడా ఆ బాడీ లోని అంత డెవలప్ అవ్వలేదు మైండ్ లోని. సో తను స్వతహాగా ఏం చేయలేదు. ప్రతిసారి దోమ కుట్టడం అయినా ఇంకేదైనా జరుగుతుంటుంటే ఉట్టి కదలడం ఏడవడం తప్ప కొన్ని నెలల పాటు ఇంకేం చేయలేదు. దాన్ ఆ, తనకి ఇవన్నీ ఒక ఒక టైం వచ్చేసరికి తను బాల్యావస్థకు వస్తాడు. బాల్యావస్థ, దాని తర్వాత కౌమారం, దాని తర్వాత పావుండు. సో ఈ ఈ అవస్థలో ఏమవుతుంది, తన కాన్షియస్నెస్ స్లోగా డెవలప్ అవుతుంది.
సో ఇవన్నీ చూస్తూ మళ్ళీ మెటీరియల్ ట్రాప్ లో పడిపోతాడు. ఆ మెటీరియల్ ట్రాప్ లో పడిపోయి మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేస్తాము, మళ్ళీ ఆ, ఇవన్నిట్లో పడిపోయి ఈ విషయం మర్చిపోతాడు. దేవుడికి ప్రామిస్ చేశాను, రాగానే నేను బయటికి రాగానే మిమ్మల్ని తప్పితే ఇంకెవ్వరిని తలచను, తలవను, నేను మిమ్మల్ని మీ ప్రేయర్నే అస్తమానం మిమ్మల్ని తలుచుకుంటుంటాను, మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాను, ఈ జన్మ అంటే నేను ఆ, మళ్ళీ తీసుకోను, అంటే లైఫ్ అండ్ డెత్ సర్కిల్ నుండి నేను బయట పడతాను అనే ప్రామిస్ చేసిన మనిషి అగైన్ మళ్ళీ ట్రాప్ లో పడిపోతాడు. బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఇన్ బిజీ విత్ అటాచ్ విత్ ఆల్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్. అంత బిజీ అయిపోతాడు, ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తాం, ఇవి ఇవి ఎంజాయ్ చేద్దాం, అవి ఎంజాయ్ చేద్దాం అనే దాంట్లోనే పడిపోతాడు. సో ఒక యంగ్ ఏజ్ వచ్చేసరికి ఇంకా భోగంలో పడతాడు. ఇవన్నీ ఎక్కువ అక్యుములేట్ చేయడం, ఆ, ఇవన్నిట్లోని దాంట్లో పడిపోతాడు, ట్రాప్ లో పడిపోతాడు, కామ వాసనలో పడిపోతాడు. దానివల్ల అభిమాన్ ఎక్కువ తనకి డెవలప్ అవుతుంది. సో లాస్ట్ ఆల్ ద సెన్సెస్, అన్ని సెన్సెస్ లూజ్ అయిపోతాడు. లూజ్ అయిపోయి హీ విల్ ఫర్గెట్ కృష్ణ, వాట్ ఆల్ ఏమైతే ప్రామిస్ చేశాడు. సో ఇప్పుడు ఈ ఈ రెండు విషయాలు మనం గమనించాలి. ఏంటంటే రసేంద్రియ ఇంకా జనేంద్రియ ఉన్నది. ఈ రెండు విషయాలు ఒకలా మనం ఈవెన్ దో మనం అసోసియేషన్ లో ఉండి గురు కృప ద్వారా మనం గురువు తోటి అసోసియేషన్ అవ్విన మన జీవ అంటే మన నాలికని రుచులకి బాగా మరిగిపోయి ఉన్నాం. ప్రతి దానికి అంటే ఇది బాగున్నది, ఇది బాగోలేదు, దీంట్లో ఉప్పు తక్కువ ఉన్నది, దీంట్లో కారం తక్కువ ఉన్నది, ప్రతి రోజు తింటూనే ఉన్నాం. కాకపోతే ఏంటంటే మనం టేస్ట్ కి చాలా ఎడిక్ట్ అయిపోయాం. ప్రతిసారి చూసిన ప్రతి వస్తువు ఏదైనా అట్రాక్ట్ చేసిందా, తింటే బాగుంటుంది, అది ఎంజాయ్ చేస్తే బాగుంటుంది, మరికొద్దిగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది అనే ఈ ఈ లక్షణాలు మనకి పోవట్లేదు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, దానివల్ల రసేంద్రియాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాం. ఆ డెవలప్ చేసుకోవడం వల్ల రసేంద్రియ డెవలప్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అది జనేంద్రియకి వెళ్తుంది. జనేంద్రియ అంటే మన మా రీప్రొడక్షన్, మనం ఎక్కడ ఏదైతే చేస్తున్నామో రీప్రొడ్యూస్, దానికి మనం ఎంగేజ్ చేస్తున్నాం, ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నాం. సో మన హిందీలో చెప్తారు, జైసా ఖాओगे हम वैसा रहेगा मन. అంటే మనం తినే ప్రతి తిండి, సాత్విక్ భోజనం ఏదైతే తింటున్నామో ఆ తిండి వల్లనే మన ఆలోచన శక్తి, అంటే మనం మంచి ఆలోచన లేకపోతే చెడు ఆలోచన అనేది కంప్లీట్లీ డిపెండ్ అపాన్ మనం తీసుకునే డైట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఆ ఆ దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనం తినే తిండి వల్లనే మనకి వేరే వేరే విషయాల్లోని భోగాల్లోని మనం పడిపోతున్నాం మళ్ళీ. సో ఈవెన్ అసోసియేషన్ లో వచ్చిన తర్వాత మనం ఎంత వరకు అయితే అంతవరకును ఆ, రసేంద్రియ ఏదైతే నాలుగుకి టేస్ట్ అయితే ఉన్నదో దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. మన గ్రూప్ లో ఆ, ఆ, వెన్నెల మాతాజీ అని ఉన్నారు. ఆ మాతాజీ ఆ, కొన్ని సంవత్సరాలు బట్టి ఆవిడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, ఒక్క పూటే తింటారండి. సో ఈ ప్రాక్టీస్ ఇది చాలా చాలా టఫెస్ట్ జాబ్. అండ్ ఆవిడ ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల తన కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది భక్తిలోకి చాలా అడ్వాన్స్మెంట్ అయింది. తనతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటాం, చాలా విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. ఆవిడ ప్రతి క్లాస్ ఎక్కడైనా కొద్దిగైనా ఆవిడకి చెవులో పడ్డది, ఇక్కడ గురు మహారాజ్ వస్తున్నారంటే ఎవ్రీ వీక్ ఆవిడ ట్రావెల్ చేస్తుంటది వరంగల్ నుండి ఒక్కరితే. ఈవెన్ దో కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ఆవిడకి, బట్ షీఈస్ ట్రావెలింగ్ అండ్ సర్వీసెస్, ఏ సర్వీస్ దొరికినా ఆవిడ కాదనే అందు. ఎంతవరకు అవుతే అంతవరకు సర్వీసెస్ చేసేసి మళ్ళీ ఆవిడ ట్రావెల్ చేసేది బస్సులోనే, ఏ క్యాబ్ తీసుకోదు, ఏ ర్యాపిడో తీసుకోదు. సో ఇవన్నీ చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే అండి, ఆవిడ కాన్స్టెంట్ గా కంటిన్యూగా తీసుకునే డైట్ అనేది ఆవిడకి చాలా మట్టుగా మేలు చేస్తుంది. ఏం మేలు చేస్తుంది, కృష్ణుడి వైపు ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు వేయడానికి మేలు చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆవిడ ప్రతిసారి అసోసియేషన్, కృష్ణ అసోసియేషన్, డివోటీస్ అసోసియేషన్, గురు మహారాజ్ అసోసియేషన్ లో ఆవిడ ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అందుకనే గురు మహారాజులు, ఆ వైష్ణవులు ఆవిడ్ని అలాగ ముందుకు నడిపిస్తుంది. సో యా, కృష్ణ ఒక్క 2 minutes టైం, ఒక్క సెకండ్.
హరే కృష్ణ. సో సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే నిత్య సిద్ధ కృష్ణ ప్రేమ సాధ్య కరిబు నయా సర్వ సర్వనంది సుధా సితే కరియే ఉదయే. అంటే డోర్మాంట్ డివోషనల్ సర్వీస్ టు కృష్ణ ఈజ్ విత్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్ సింప్లీ బై అసోసియేషన్ with devotees, hearing their good instructions and chanting the Hare Krishna Mahamantra, dormant love for Krishna awakened. In this way, one acquire the seed of devotion services. So, కృష్ణుడు గురించి ఎప్పుడైతే మనం అసోసియేషన్ లో ఉంటామో మనకి చాలా విషయాలు కృష్ణుడి గురించి తెలుస్తూ ఉంటాయి. గురు కృష్ణ ప్రసాదే పాయ భక్తి లత బీజ. అంటే గురువు ఒక ప్రసాదం వేస్తే మనకి భక్తిలత బీజ అనేది ఉత్పన్నం అవుతుంది. సో సుప్రీం లార్డ్ కృష్ణ, వెన్ వి మెన్షన్ ద నేమ్ కృష్ణ, we do not refer to any sectarian name. Krishna means the highest pleasure, and it is a confirmed that the Supreme Lord is a reservoir or storehouse of all pleasure. So ఏదైనా మనం చిన్న చిన్న విషయాలు అనుకొని తృప్తి చెందుతాం అనుకుంటాం, హ్యాపీనెస్ ఎతుకుతున్నాము, ఇవన్నీ ఎంత ట్రెజర్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, రిజర్వాయర్ అండ్ స్టోర్ హౌస్ అంటే చాలా, అంటే సముద్రం అంత ఆయన దగ్గర మనకి మనం చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఏదైతే ఎతుకుతున్నాం హ్యాపీనెస్, ఆయన దగ్గర చాలా అబాండెంట్ ఉన్నది ఆయన దగ్గర మనం హ్యాపీనెస్ తీసుకోవడానికి. సో కృష్ణతత్వం మనం తెలుసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి. సో హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడికి నేను క్లాస్ క్విట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివెన్ మీ ఆపర్చునిటీ. ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి, నాకు తెలుగు అంతంత మాత్రం నేను బికాస్ నా హిందీ మీడియం నేను. అండ్ యా, థ్యాంక్ యూ బాలగోవింద్ ప్రభుజీ. And Prabhu, Dandot Pranam. Thank you very much. Nice class. I think you can better give a class in హరే కృష్ణ. తెలుగు కూడా బాగానే మాట్లాడుతున్నారు, కాకపోతే మీరు కొంచెం నాట్ దట్ బ్యాడ్, సో దట్స్ ఫైన్. బట్ ఇంగ్లీష్ కానీ హిందీ మాట్లాడచ్చు, ఏదైతే మీకు విషయం కన్వే చేయాలో అర్థం అవ్వాలి. ఇంగ్లీష్ హిందీ తెలుగు మూడు కంబైన్ చేసి మీరు క్లాస్ ఇవ్వచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్, ఈవెన్ దో ఇట్స్ ఫస్ట్ క్లాస్, యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ లైక్ an experienced person. Of course, you are in the association of Leelanand Prabhu such a long time, so how come you won't be having knowledge, Gani? But really good. So, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. when you speak from your heart, it touches others. Thank you ప్రభుజీ. Very good. Congratulations. Thank you ప్రభుజీ. Could start a program in your house. So Mataji is being a good speaker, and you are, and it's where there are your place. Yes, bro. Very good. Very good. Okay. Thank you. Hare Krishna. Prabhuji, Mataji, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. మీ వాయిస్ చాలా రోజుల తర్వాత వింటున్నాను. వెల్కమ్ టు ఇండియా ప్రభుజీ. హరి బోల్ హరి బోల్. ప్రభుజీ లక్ష్మీకాంత్ ప్రభుజీ అయితే ఎంత సర్వీస్ అంటే, యాత్రలలో నేను చూశాను ప్రభుజీ. ఫస్ట్ టైం వెయిట్ చేస్తారు అందరు వెళ్ళిపోయారా అని. నాకైతే ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ అంటే, ఈయన ఒక్కరే ఫ్యామిలీని తీసుకురారు యాత్రలు. ఆయన కనిపించారంటే నాకు ఇంకా చాలా సెక్యూరిటీ, మా అబ్బాయిని చూస్తున్నట్టే అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. అంత సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఆయన మనస్సులో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ వల్ల తెలిసిపోయింది పూర్తిగా. అంత సర్వీస్ ఓరియంటెడ్, చాలా గ్రేట్, చాలా బాగుండింది క్లాస్ కూడా. హరి బోల్ ప్రభుజీ, చాలా ఇన్స్పిరేషన్. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ బాలగోవింద్ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. వెల్కమ్ టు ఇండియా. హరే కృష్ణ లక్ష్మీకాంత్ ప్రభు, వండర్ఫుల్ క్లాస్ ప్రభుజీ. మీరు నాకు రాదు రాదు అంటారు కానీ సచ్ బ్యూటిఫుల్ క్లాస్ ప్రభుజీ. అండ్ మీరు ప్రభుజీ అన్నట్టుగా చాలా హార్ట్ లోంచి వచ్చింది. యాక్చువల్లీ ఎస్టర్డే ఇది చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ, హౌ ద ఫీటస్ లోపల ఎలా ఉంటుంది, బయటికి వచ్చి ఏమనుకుంటుంది అని. ఎస్టర్డేనే మేము ఎందుకో మా డిపార్ట్మెంట్ లో ఐ వాజ్ డిస్కసింగ్ దిస్ విత్ మై కొలీగ్స్, అండ్ చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. అంటే అది వింటుంటే నిజంగానే వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. వెరీ నైస్ క్లాస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, బాలగోవింద్ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. వెల్కమ్ టు ఇండియా.
లక్ష్మీకాంత్ ప్రభుజీ నిజంగా మన పుట్టుక రహస్యం భలే బాగా చెప్పారు. మనం ఎంత హరే సఫర్ అవుతాము అని, మళ్ళీ ఆ జన్మ రావద్దు అని నిజంగా ఎంత గట్టిగా ప్రయత్నించాలో బాగా స్ట్రాంగ్ ఇది చేశారు మీరు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద బ్యూటిఫుల్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ. రియలీ ఇట్స్ వండర్ఫుల్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండాత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, దండోత్ ప్రణామ్. ఎప్పుడు వచ్చింది ప్రభుజీ? నిన్న నైట్ వచ్చామమ్మా. నైట్ వచ్చిందా? అంత బాగా ప్రయాణం అంత మంచిగా అయిందా? ఇట్లా బాగుందా? ఎస్ బాగున్నారమ్మా. అదే ప్రభుజీ క్లాస్ ఇప్పుడే పెట్టుకున్నా ప్రభుజీ నేను. ఓకే. అదే మాకు అది ఉంటుంది, ప్రణానంద ప్రభుజీ క్లాస్ ఉంటది కదా, క్లాస్ లో పెట్టినా. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సునీత మాత ఉన్నారా? ఉన్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, హరి బోల్. చెప్పండి కదా ప్రభుజీ, ఆయన ఆసం ఏదైనా చేయగలరు. ఆయన చెప్తుంటే ఒక మాట గుర్తొస్తుంది. అంటే జీవుడంట వచ్చేటప్పుడు దేవుడికి చెప్తూ వస్తాడంట, నేను నీతోనే ఉండేట్టు చెయ్యి, ఈసారి ప్లీజ్ అర్థం చేసుకో అని. నేను ఎట్టి పరిస్థితి దగ్గరకు వచ్చేస్తాను స్వామి అని దండం పెట్టుకుని ప్రామిస్ చేసి వస్తాడంట. వచ్చాక కళ్ళు నీళ్ళు పడగానే మర్చిపోతాం కదా, మరి ఒక పని చెయ్యి, నువ్వు నేను ఎప్పుడు నేను గుర్తుకునేటట్టు, నేను మర్చిపోతే నేను ప్రాణం పోవాలి అన్న టైట్ గా ఒక ఏదో రాదే ఆయుధం ఇవ్వు అని చెప్పి ప్రామిస్ చేసి వస్తాడంట. సరే అట్లయితే నీకు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు ఇస్తాను, ఆ శ్వాస లేకపోతే నువ్వు ఆగిపోతావు, శ్వాస తీసుకున్నప్పుడల్లా నన్ను గుర్తు చేసుకో, హరికృష్ణ అను చెప్తాడంట. అలా చెప్పి బయటకు వస్తాడంట. ఆయన చెప్పగానే నాకు ఈ విషయం గుర్తొచ్చింది. భలే అసలు ఆసం. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. లక్ష్మీకాంత్ ప్రభుజీ సారీ ప్రభుజీ ప్లీజ్. వెరీ నైస్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. బాల్గోవింద్ ప్రభుజీ, చాలా హ్యాపీగా ఉంది ప్రభుజీ, మీరు మళ్ళీ వచ్చేసారు. లక్ష్మీకాంత్ ప్రభుజీ, నాకు టెన్షన్ వస్తుంది అన్నట్టుగా కాదు, చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. మీరు అలా అన్నారు కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క మాట తీసుకొని మన గ్రూప్ లో అంత బాల్గోవింద్ ప్రభుజీ, లీలానంద్ ప్రభుజీకి చాలావే ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకాలు అలా చదివి అందరూ ఆకలింపు చేసుకుని ప్రభుజీ ఎలా చెప్పారు ప్రభుజీ, అసలు ఇంకో యాంగిల్లో అసలు అంటే అసలు అందరూ అలాగే పండిపోతున్నారు ప్రభుజీ, అంత బాగా చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు సునీత మాతాజీ చెప్పింది చూడండి పాయింట్, ఎంత బాగుంది అసలు. నిజం మాత ప్రభుజీ, మీరు అసలు ఎంత మా అందరు అదృష్టం ప్రభుజీ, మీరు మాకు గురువుగా దొరకదు. మన బాల్గోవింద్ ప్రభుజీ ఇచ్చిన జ్ఞానం, లక్ష్మీకాంత్ ప్రభుజీ మీరు ఇంక మళ్ళీ తీసుకోవాలి ప్రభుజీ. అమ్మో మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ, నాకు ప్రభు మీ అబ్సెన్స్ లో బ్యూటిఫుల్ క్లాసెస్ ప్రభుజీ, ఎవ్రీబడి అసలు ఎంత బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. ఈచ్ వన్ ఒక్కరిని అంటే అంత జెమ్స్ ప్రభుజీ. ఐ బీన్ అటెండింగ్, చాలా బాగా చెప్తున్నారు ప్రభుజీ అందరూ. అన్ని వింటాను నేను, వరుస పెట్టి వింటాను. వండర్ఫుల్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండావత్ ప్రణామ్. బాలగోవింద్ ప్రభుజీ, మీ వాయిస్ విని మీరు ఇక్కడికి మదర్ ల్యాండ్ కి వచ్చారు అంటే చాలా సంతోషం వేసింది. చాలా రోజులు మీకు గొంతు విన్నాం. చాలా థ్యాంక్స్ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. లక్ష్మీకాంత్ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. మీరు ఎంత డీటెయిల్ గా ఎంత బాగా చెప్పారు, కొత్త యాంగిల్లో ఆవిష్కరించారు, చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. మీరు కీప్ ఇట్ అప్ ప్రభుజీ. మీరు ఇంకో క్లాస్ తీసుకొని ఇంకా బాగా అనలైజ్ చేసి బాగా డీటెయిల్ గా చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాం. దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, బాలగోవింద్ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. మాకు ఒక జవసత్వాలు ఇచ్చినట్టయింది మీ వాయిస్ వింటే. హరే కృష్ణ. ఒక గ్లూకోజ్ ఇప్పుడు ఎక్కించి మాకు ఇంకా జీవితాన్ని కొంచెం ఉత్సాహాన్ని తెప్పించినట్టు అనిపించింది. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఆరోగ్యాలు బాగున్నాయా? అందరం బాగున్నాం ప్రభు. లక్ష్మీకాంత్ ప్రభుజీకి ఒక ప్రత్యేకమైన దండవత్ ప్రణామం ఏంటంటే, బ్రహ్మాండమైన రికార్డింగ్ ఉందమ్మా, మీరు వినొచ్చు, పెడతాం ఇప్పుడు. ప్రభుజీ, మీరు అసలు భక్తులను కొత్త కోణంలో ఆలోచించే విధానాన్ని ఆవిష్కరించారు. దానికి ఇప్పుడు ఆ శిశువు బయటకు వచ్చినంత వరకు కృష్ణుడిని తలుచుకొని బయటకు వచ్చినాకనే మాయా ఆక్రమించి అది మర్చిపోయేటట్టు చేస్తానన్న ఉదాహరణ. నిజంగా అది ఎంత తపస్సు చేసినా ఈ జన్మను మనం చిన్నప్పటి నుంచి 5 ఏళ్లకే
ఈ భగవద్గీత అవసరం అనేది ఎంత ప్రభుపాదుల వారు చెప్పిన విధానం ఏదైతున్నదో 5 సంవత్సరాల నుంచే భగవద్గీత జ్ఞానం కనుక వస్తే ఈ యొక్క జన్మ అది తప్పకుండా ఆ భగవద్గీత మనం చేరే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. బ్రహ్మాండమైన లెక్చర్ ఇచ్చారు మీరు. ఇంకా అప్పుడప్పుడు ఇట్లాంటి కొత్త ఆలోచనలు మీరు ఉద్భవించి మాకు తెలియజేయాలని చెప్తున్నాను. దయచేసి హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ మేము చిన్నపిల్లలు తప్పుడు అడుగులు వేస్తారు ప్రభుజీ, అలా అడిపిస్తూ ఎంత ఉత్సాహపరుస్తూ ఎంత ముందుకు తీసుకెళ్తారంటే వీళ్ళ కొలది కృతజ్ఞతలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ బాలగన్ ప్రభుజీ. రియలీ లక్ష్మీకాంత్ ప్రభు, యూఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్ ప్రభు. ప్రభు హరే కృష్ణ. చాలా స్ట్రగ్లింగ్ లో ఉన్నా ప్రభుజీ. స్టిల్ ఏదైతే నేను చెప్పానో డెలివర్ చేశానో, నేను ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి చెప్పాను కానీ స్టిల్ ఐఎమ్ స్ట్రగ్లింగ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్. ఫోటోగ్రాఫిక్ మైండ్ ప్రభు, యు విల్ టేక్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఎవ్రీథింగ్. యా, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బాలగన్ ప్రభుజీ, వెల్కమ్ బ్యాక్ ప్రభుజీ. అసలు మీరు లేకపోయేసరికి ఇక్కడ ఒక ఎంటీ అయిపోయింది అసలు లైఫ్ అయితే. సో హ్యాపీ దట్ యు కేమ్ బ్యాక్ ప్రభుజీ. సో ఈగర్లీ వి ఆర్ వెయిటింగ్ ప్రభుజీ, అసలు ఎప్పుడు వస్తారు అనేసి. లక్ష్మీకాంత్ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్ ప్రభుజీ. చాలా బాగా చెప్పారు. ఒక మంచి కీర్తనతో స్టార్ట్ చేశారు మీరు. గురువు గురించి ఎంత బాగా చెప్పారు. ఇంత అనురాధ మాతాజీ చెప్పినట్టుగా ఎంత సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ప్రభుజీ. నేను కూడా మిమ్మల్ని ఫస్ట్ యాత్రలో చూశాను. మీరే కాదు, మీ మాతాజీ గాని ఊర్వి గాని అందరూ ఫ్యామిలీ అసలుకి అన్నోన్ పర్సన్ కి కూడా ఎంత హెల్ప్ చేస్తున్నారంటే, ఎంత సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఇట్లా షార్ప్ ఇంప్రెషన్ వెళ్ళిపోయింది బ్రెయిన్ నుంచి. ఎవరు అసలు వీళ్ళు ఏంటి చాలా మాతాజీ. గురు మర్సీ ఉంది మీకు, బాగా ఉంది ప్రభుజీ. గురు ఇంపార్టెన్స్ కూడా చాలా బాగా చెప్పారు మీరు. అసలు మనం గురు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వింటూ ఉండాలి, లేకపోతే ఎంత వినినా మళ్ళీ మెటీరియల్ పడిపోతూ ఉంటాము అన్నది అగైన్ రీక్యాప్ పాయింట్స్ ప్రభుజీ. చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బాలంగి ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ వెంకటాచార్య ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ బ్యాక్ ప్రభుజీ. సో అందరూ బాగున్నారు కదా? ఓకే, చాలా సంతోషం. ఎంతో కాలం అయిపోయింది మీరు వెళ్ళి యూఎస్కి వెళ్ళి. ఆల్మోస్ట్ 6 నెలలు అయింది బ్రో. కరెక్టే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ లక్ష్మీకాంత్ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. సో వండర్ఫుల్ క్లాస్ ప్రభుజీ. సో అన్ని విషయాలు బేబీ కాన్సెప్షన్ గురించి, తర్వాత ఇన్సైడ్ జరిగే వాటి గురించి, తర్వాత ఈ మాయలో పడి బేబీ ఎలా ఇదవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా చాలా వివరంగా చెప్పారు. తర్వాత గురువు గురించి కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయాలన్నీ కూడా చెప్పారు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లక్ష్మీకాంత్ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బాలగన్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. చేరుకున్నారు భారత భూమిని. దొరుకుతుందో వెయిటింగ్ ప్రభు, రోజు లెక్క పెడుతున్నా ఎప్పుడు వస్తుందా డేట్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీకు విషయం అంటే ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఉద్ధరించడానికి మీరు ఈ దివ్యమైన భారతదేశం వదిలి వేరే చోటకి వెళ్ళి మమ్మల్ని ఉద్ధరించడానికి వెళ్ళారు ప్రభుజీ. మీరు మీ అవసరానికి వెళ్ళారు నిజానికి. మీరు ఇక్కడే ఉంటే మేము ఇలాగే వింటూ ఉంటామేమో, ముందు స్టెప్ తీసుకోమని మీరు ఇండైరెక్ట్ గా కృష్ణ ప్లాన్ చేసి మిమ్మల్ని అక్కడ పంపించి మమ్మల్ని ఇలా ముందు తీసుకొస్తున్నారు. అసలు ప్రభుజీ మా గురించి మీరు ఎంత స్ట్రగుల్ చేశారో చూసారా. మీరు ఒకసారి అన్నారు, ఎందుకు వచ్చానా ఇక్కడికి, ఎందుకు కాలు పెట్టానా అని. అప్పుడు ఎంత బాధ అనిపించిందో. అయ్యో, మమ్మల్ని ఉద్ధరించడానికి మీరు ఇన్ని కష్టాలు తీసుకున్నారు, ఒక గురువుగా మమ్మల్ని ఎలా నడిపిస్తున్నారు ప్రభుజీ అనిపించింది. కృతజ్ఞతలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బట్ somehow ఎట్లయితే ఉంది, devotees అందరూ స్పీకింగ్ వెరీ నైస్లీ, వెరీ అడ్వాన్సింగ్ వెరీ నైస్లీ. దట్స్ ఫర్ ద నీడెడ్ థింగ్. ఓకే, నిర్మల.
ప్రభుజీ మీకు మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు మీరు బయటకు వెళ్ళి వస్తా ఉంటేనే మరి అందరు సంతోషంగా చేసేటట్టున్నారు. మీరు అమెరికాకి వస్తే రావాలి. ప్రభుజీ ఇక్కడే ఉండి గైడ్ చేయాలి. అమ్మ పంపించలేము, ప్రభుజీని వదులుకోలేము. మీరు ఇందాక చెప్పిందని నాకు అదే అర్థమైంది. పాపం అప్పుడప్పుడు మీరు అట్లా వెళ్ళేసి వస్తా ఉండండి అన్నట్టు. ఓకే ఓకే, ఊరికని జోక్ చేస్తున్నాం అత్తజీ. మా ప్రభుజీ ఇంకెక్కడికి వెళ్ళర్లేండి, మనల్ని విడిచిపెట్టి మనతోటే ఉంటారు. మనం ఇట్లా ముందుకు నడిపిస్తుంటారు. మనం హ్యాపీగా భక్తిలో ముందుకు వెళ్తుంటాం. ప్రభుజీ మాతాజీనే ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు, మీరు అక్కడికి ఏంటి ప్రభుజీ? నెక్స్ట్ మంత్ మాతాజీ కూడా వచ్చేస్తున్నారు. మేమేమో ఎదురు చూస్తున్నాం మాతాజీ కూడా వచ్చేస్తే అందరం అసోసియేషన్. ప్రభుజీ మీరు సాటర్డే పెడతారు కదా ప్రభుజీ మై హోమ్ జ్యువెల్లో? అంటే ఎప్పుడు ప్రభుజీ? మార్నింగా ఈవినింగా ప్రభుజీ? ఈవినింగ్. ఈవినింగా? మార్నింగ్ అయితే ఎంత బాగుండేది మార్నింగ్ పెట్టండి ప్రభుజీ ప్లీజ్ ప్రభుజీ. ఈవినింగ్స్ అస్సలు ఎంత టైం పట్టేస్తుంది ప్రభుజీ, 2 hours పడుతుంది రావడానికి. నేను అదే చెప్తున్నా కానీ మరి భక్తులేమో సాటర్డే ఈవినింగ్ అంటున్నారు. బట్ ఇంకా మనం ఏం చేయలేం, మెజారిటీ ఇస్ ద లా. మళ్ళీ ట్రై చేయరా ప్రభుజీ అడిగి? సండే మార్నింగ్ మీరు ఉన్నప్పుడు ఎలా చేశారు అలా ఒకసారి సండే కాదు మాతాజీ, సాటర్డే. సో మెనీ థింగ్స్. సాటర్డే ఎవరు, సండే ఎవరు, మార్నింగ్ ఎవరు, ఈవినింగ్ సాటర్డే మార్నింగ్ ప్రభుజీ. ఉంది కదా సండే, కానీ ఇక్కడ మై హోమ్ జ్యువెల్స్ వాళ్ళు లేవరు మాతాజీ మార్నింగ్ పెడితే. ఒక 4 ఏళ్ల ముందు వచ్చినా బాగుండేది ప్రభుజీ. నన్ను ఇప్పుడు డ్రైవ్ చేయనియట్లేదు, చంపుతున్నారు. అసలు ఏం చేయాలి? లైసెన్స్ కూడా అయిపోద్ది ఇంకో 7 అయితే, రెన్యూ కూడా చేయనివ్వరేమో ఇంకా అసలు. అది ప్రభుజీ ఏం చేయను, నన్ను ఎట్లా ప్రభుజీ అసోసియేషన్? నాకు మొన్న లీలానంద్ ప్రభుజీ కూడా అంటున్నారు మీకు అసోసియేషన్ ఉండాలి కంపల్సరీ అని చెప్పి. ఏం చేయను ప్రభుజీ, ఓన్లీ ఆఫ్లైన్ అసోసియేషన్ మీ అందరితోటి మధ్యలో మధ్యాహ్నం మాతాజీ క్లాస్ తోటి అంతే. అలాగే కృష్ణుడికి మొర పెట్టండి, కృష్ణుడు ఏ విధంగా అలా చేస్తాడు చూద్దాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కీర్తన్ కూడా చాలా బాగా చేశారు ప్రభుజీ, లక్ష్మీకాంత్ ప్రభుజీ. మీరు మై హోమ్ లో పెట్టేయచ్చు ప్రభుజీని. హరే కృష్ణ మహాలింగం ప్రభుజీ లాగే ఈ ప్రభుజీని కూడా తీసుకొచ్చేయండి ప్రభుజీ. నేను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నాను, ఫోటోగ్రఫీ. సో నేను కెమెరా వెనకట్లే ఉండగలను, ముందు రాలేను మాతాజీ, ప్లీజ్ క్షమించండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాంప్లిమెంట్. ఎక్సలెంట్ ఉదాహరణతో ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణాం ప్రభుజీ. మాతాజీ స్వాగతం ప్రభుజీ. సేవలో ఉన్నారు ఇన్ని రోజులు అని అనుకుంటూ ఉన్నాం, రాధమ్మ సేవలో. సభ్యులందరూ బాగున్నారు కదా ప్రభుజీ? రాధమ్మ సేవ అయిపోయింది, ఇప్పుడు కృష్ణుడి సేవ. అదే ప్రభుజీ, మా ఉషా మాతాజీ చెప్పినట్టుగా శనివారం ప్రొద్దుపూట అయితే కొంచెం బాగానే ఉంటుంది. జగన్నాథ్ సేవ ముందు ప్రభుజీకి ఈ రోజు అయితే, ఈ రోజు రేపు నిద్ర రాదు, ఇంకా ఎల్లుండి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. జెట్ లాక్ అంతా పోయింది ప్రభుజీకి ఇక్కడ రాగానే, లేకపోతే ఈ రోజు జెట్ లాక్ లో నిద్రపోతూ ఉంటారు పాపం. ప్రభుజీ లేచి కూర్చున్నారు. లక్ష్మీకాంత్ ప్రభుజీ నిజంగా చైల్డ్ బర్త్ గురించి ఎంత బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. నాకు ఎప్పుడు డౌట్ అన్నమాట, అంటే బేబీ ఏం చేస్తా ఏమనుకుంటదో, ఏం చేస్తా ఉంటదో బేబీ లోపల, ఎంత